نصرتی نصرتما نصرتنا نصرتو نصرنا، اور جی مجہول ٹھیک کی ہے نصیرہ نصیرہ نصیرو نصیرت نصیرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا۔ جی اچھا، اس گردان کو ہم جو پڑھتے ہیں نا جی، اس میں یہ مثبت ہوتی ہے، ہم اس کو اگر اس کے ساتھ ماں کا لفظ لگا دیں، ماں کا، تو یہ منفی بن جاتی ہے۔ جیسے اب ہم پڑھ رہے ہیں نصرہ، اس نے مدد کی، اگر ہم اس کو بول رہے ہیں نصیرہ تو اس کا مطلب ہے اس کی مدد کی گئی۔ تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں ما نصرہ، ما نصرہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی مدد نہیں کی گئی، اس کی مدد نہیں کی، اور ما نصرہ، اس کی مدد نہیں کی گئی۔ یہ تو نفی کے ساتھ اس کو کون پڑھ سکیں گے جی؟ سر سیم ہی ہوگا، بس ماں لگا دیں گے شروع میں نا، ایسے جی جی۔ سو تو یہ ہو جائے گا لا نصر لا نصر نہیں، لا نہیں، لا ما نصر ما نفی، ماں کے ماضی ساتھ، میں اچھا نا، ماضی میں جی جی نفی کے ماں لیے کے ما آتا ہے جی۔ جی جی صحیح۔ ما نصر ما نصرا ما نصرو ما نصرت ما نصرتا ما نصرنا ما نصرتا ما نصرتما ما نصرتم ما نصرتی ما نصرتما ما نصرتن ما نصرتو ما نصرنا۔ جی ٹھیک ہے، سائرہ بلال صاحبہ، آپ اس کو مجہول کے ساتھ پڑھیں، نفی کے ساتھ۔ جی سر، ما نصیرہ، جی ما نصرا، ما نصرو، جی ما نصرت، جی ما نصرت نصرتا، ٹھیک ہے ما نصرنا، ما نصرتا، جی ما نصرتما، ما نصرتم، ما نصرتی، جی ما نصرتما، ما نصرتن، جی آگے ہے ما نصرتو، ما نصرنا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ تو وہ گردانیں تھی جو ہم نے اس کو پڑھی ہیں۔ اچھا، اب اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کو دوسری گردانوں کے اوپر ہم رکھ کے دیکھیں۔ تو یہ یہاں ہم دیکھتے ہیں سامنے یہ لفظ ہے یغفرو ہے، یہ غفرہ سے ہے، غفرہ یغفرو، یہ کون سا باب کہلاتا ہے جی؟ فعال یفعلو، ہاں، باب ضرب یضرب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فعل یفعل، اس کی مثال ہے جیسے ضرب یضرب۔ تو اب غفرہ سے گردان آپ کریں، شبیر احمد صاحب، غفرہ سے۔ غفرا غفرا غفرو غفرت غفرتا غفرنا غفرتا غفرتما غفرتم غفرتی غفرتما غفرتن غفرتو غفرنا۔ جی ماشاءاللہ۔ مجہول جی، غفرہ کا معنی کیا تھا جی؟ الغفران کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ بخش، بخشنا، معاف کرنا، بخشنا، ٹھیک ہے۔ تو غفرہ، اس نے بخشا، اس نے بخشا، اس نے بخشا۔ غفرتا، ان دونوں نے بخشا، اور اگر بولیں غفرتو، میں نے بخشا، غفرنا، ہم نے بخشا، تو اس کو مجہول کیسے پڑھیں گے جی؟ اس کو غفرا، جی غفرہ، غفرہ مغفور کے معنی میں ہوتا ہے نا جی، غفرہ اس کی بخشش کی گئی، اس کی ٹھیک ہے معافی کی گئی، اور مغفور بھی اسی کو کہتے ہیں جس کی معافی کی گئی ہوتی ہے۔ تو غفرہ اس کی بخشش کی گئی۔ آگے جی۔ جی، غفرا 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 غفرو غفرت غفرتا غفرنا غفرتا غفرتما غفرتم غفرتی غفرتما غفرتن غفرتو غفرنا۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا جی۔ اچھا، یہ نیچے لفظ ہے یسبرو، یہ بھی اسی باب سے ہے، صبر یسبرو سے۔ تو یہ سید نام سے کون صاحب ہیں جی؟ السلام علیکم، میں جی سید حسن، سید حسن صاحب، جی لیکن میں آج کافی عرصے کے بعد آج میں نے جوائن کیا، تو میں صرف ابھی فالو اپ کر رہا ہوں ان تمام چیزوں جی کو، ٹھیک تو ہے، میں ابھی ٹھیک ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ ٹھیک ہو گیا، بہت اچھا جی، آپ دیکھیں۔ اوکے جی، اچھا، یسبرو سے ہم اس کی نفی کی گردان دیکھیں گے، یسبرو سے۔ تو یہ دیکھیں گی، ہما صاحبہ آپ دیکھیں،
नफी माजी मारूफ। जी जी अस्मा साहिबा आप देखें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी। सबरा का देखना है जी सबरस। और नफी में पहले है माजी मालूम की मा सबरा, मा सबरो, जी मा सबरू, मा सबरत, जी मा सबरता, सबरता सबरता, जी मा सबरन, मा सबरना मा सबरना, मा सबरता, जी मा सबरतुमा, मा सबरतुम, जी मा सबरती, मा सबरतुमा, मा सबरतुन्ना, मा सबरतु, मा सबरना। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा जी। मारिया साहिबा इसी को मजहूल में ले जाए। सर नफी के साथ जी जी मा सुबीरा, मा सुबीरा, मा सुबीरा, मा सुबीरू, मा सब सुबीरत, मा सुबीरता, मा सुबीरना, मा सुबीरता, मा सुबीरतुमा, मा सुबीरतुम, मा सुबीरती, मा सुबीरतुमा, मा सुबीरतुन्ना, मा सुबीरतु, मा सुबीरना। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा जी। अच्छा अब ये आपको सॉरी सर आपने मुझे उस टाइम माइक नहीं हो रहा था तो अच्छा फिर आपने उन्हें कॉल कर लिया। ठीक है मैं ठीक है पढ़ सकती हूँ जी बता ठीक है मैं हम दोबारा देखते हैं किसी और लफ्ज से। अब हमें ये पढ़ना आसान हो गया हमारे लिए किसी भी लफ्ज से। अच्छा ये ज़हारा का लफ्ज है। ज़हारा का माना होता है जाहिर होना, सामने होना। तो हम इससे गिरदान देखते हैं। मजहूल माजी मजहूल, मुस्बत माजी मजहूल। आप देखें हुमा साहिबा। जी सर। ज़हारा ठीक है। जूही इसको हम पढ़ेंगे जूहिरा ठीक है और बिल्कुल ठीक है। ठीक जूहिरा, जूहिरा, जी जूहिरू, जूहिरत, जी जूहिरता, जूहिर, जूहिरन, जूहिरन, जुहिरना जुहिरना, जुहिरना जुहिरना, जुहिरना, जुहिरता, जुहिरतुमा, जुहिरतुम, जुहिरती, जुहिरतुमा, जुहिरतुन्ना, जुहिरतु, जुहिरना। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा जी। अच्छा अब जाहिर होना इसका माना होता है। तो अगर हम यूं बोलें कि मैं जाहिर हुआ यानी मैं सामने हुआ, तो इसको हम नफी में हम कैसे बोल रहे हैं जी? जी सर इसको कहेंगे माँ लगा देंगे ना और माँ जुहिर ना हो जाएगा। नहीं मैं मुतकल्लिम वाहिद मुतकल्लिम के लिए जुहिर, मारूफ माँ है। जुहिरी, मारूफ के साथ मैं जाहिर नहीं हुआ तो अना मा जाहिर। मा ज़हर मा तू, ज़हर तू, मा ज़हर तू। मा ज़हर तू। ठीक है जी। अच्छा ये गिरदान माजी की है। हम यहाँ अब इसी लाइव सेशन में हम देखते हैं मुजारे के गिरदान को। ठीक है इसमें कोई मेरे ख्याल से सबको याद हो गई है। अगर ये माजी है, चले माजी सिर्फ हम सब बाबों से देख लेते हैं। ठीक है ये सर मैं बाब पहले वो आपसे क्वेश्चन कर लूं जो मैं जी 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 पूछना जी चाह जी रही हूँ। बोले बोले। सर जैसे ये है ना माजी मुस्बत मजहूल, और जो हमने वो की थी ना मुजारे की माजी, वहाँ पे मुस्बत नहीं था, सिर्फ मजहूल था। और हालांकि वो आपने ज़ाराबा से ज़ूरीबा से करवाई थी ना, जैसे ये नुसीरा। जी तो जी फर्क क्या है दोनों में? वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी वो भी, हाँ जी माजी में ज़ूरीबा। माजी में कोई फर्क नहीं है ना। देखिए मैं यही बात अभी अच्छा करने लगा था कि हमने 3 बाब शुरू में हमने पढ़ा था कि 3 बाब ऐसे हैं कि जिनकी माजी फ़ाला के वजन पर आती है। ज़हन में है? जी सर। जी अब उसमें एक नासारा भी है, एक ज़राबा भी है, और तीसरा कौन सा है जी? बाब फतह। फतह। फतह
اب ہر ایک کا باب مختلف ہے، یعنی ناصرہ سے جو اس کا مضارع آتا ہے نا مستقبل کا صیغہ، وہ عین کلمے کے ضمے کے ساتھ آتا ہے، ینصرو یفعلو کے وزن پر، ینصرو. اور جو ضربہ سے آتا ہے وہ آتا ہے یضربو یفعلو کے وزن پر، ماضی سیم ہے تینوں کی. اور فتح سے جو آتا ہے وہ عین کلمے کے فتح کے ساتھ آتا ہے، یفتح فتح یفتح. تو ماضی ایک جیسی ہے، مضارع میں فرق آ جاتا ہے. تو ماضی میں ہمیں آہستہ آہستہ آگے پہچان ہو جائے گی کہ یہ باب کون سا ہو سکتا ہے. جیسے ہم مثال کے طور پر یہ دیکھیں، ظاہرہ کو ہم نے دیکھا ہے. اب آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ اس کا مضارع کیا ہونا چاہیے؟ یظہرو آنا چاہیے، یظہرو آنا چاہیے، یظہرو آنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا ذہن کس طرف جا رہا ہے؟ جی یظہرو. یظہرو یظہرو، یظہرو یظہرو. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح یہ لفظ ہے، یہ یصبرو ہے، یہ تو یہاں لکھا ہوا ہے پہلے سے ہی. اور سر ایک سوال میں نے پوچھنا تھا، جس طرح جی ابھی صبر کا یسفرو ہے، ٹھیک ہے. کوئی میں بھائی سے یہ سوال کر رہا تھا، تو یہ ہمیں بس یاد رکھنا ہے کہ یہ اس گروپ کا ہے، اس میں کوئی فارمولا ٹائپ نہیں ہے کہ جس میں نہیں ہم ہے بالکل ہے، کیوں نہیں ہے. وہ میں نے ہلکا سا اشارہ اس وقت دیا تھا جب آپ کو یہ کافی زیادہ بوجھل محسوس ہو رہا تھا، پھر ہم نے اس کو یہیں روک دیا تھا. یہ جو اس کے حروف اصلی ہوتے ہیں نا جی، میں نے حروف اصلی کا طریقہ پڑھا تھا، ہم نے وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا. جیسے یصبرو ہے تو اس کا وزن ہم نے نکالا تھا یفعلو، تو اصلی حرف اس کے کون سے بن گئے تھے؟ صاد، با اور را، صبر. اب صبر کے لفظ کو ہم لغت میں جب دیکھتے ہیں، جب ہمیں نہیں معلوم ہو رہا تو ہم لغت کھول کے ہم اس میں دیکھیں گے تو وہ بتا دے گا کہ یہ کون سے باب سے ہے، جبکہ ہمیں معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، ابھی ہم لغت کو نہیں چھیڑیں گے، 2-3 سبقوں تک ہمیں گردانے آنی چاہیے، پھر ہم لغت کو دیکھیں گے. اچھا، یہ لفظ ہے قد عامیہ. عامیہ، عامیہ کا معنی کیا ہوا جی؟ اندھے ہو گئے. ہاں، نبینا ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے. تو یہ عامیہ وزن کون سا آ رہا ہے؟ یہ پہلے یہ کلیئر کریں ہم، یہ ماضی ہے یا مضارع ہے، کوئی اور ہے؟ بحث کون سی ہے یہ شبیر صاحب؟ سمیہ کے وزن پر ہے. ہاں، سامیہ کے وزن پر، ماشاءاللہ، بہت اچھا. تو یہ ماضی ہے اور باب سامیہ سے ہے. جب ہمیں باب کلیئر ہے عامیہ، تو پھر اس کا مضارع ہم جو پڑھیں گے وہ ہم فتح کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی سامیہ یسمعو کے وزن پر عامیہ یا ما آئے گا. یہ چونکہ صحیح کی گردان نہیں ہے اور یہ آتی ہے ناقص میں، تو یہ یا مایو کی بجائے یا ما پڑھا جاتا ہے. ہم اس کے قاعدے انشاءاللہ آئندہ سمیسٹر میں دیکھیں گے. یہ لفظ ہے لا اجدو، اصل میں صیغہ ہے اس میں لام سے ہٹ کر اجدو ہے، اجدو. اب یہ اجدو اگر اس کا مضارع ہے یہ، تو اس کی ماضی کیسے آئے گی؟ واجدہ سے ہے، واجدہ یجدو. اچھا، انی اعلم، اعلم یہ یہاں جس پیرائے میں استعمال ہوا ہے وہ اور ہے. اگر اب اس کی جگہ دیکھتے یعلم، زیادہ سمجھ آ جائے گا. عالموں کو دیکھیں تو تھوڑا سا مشکل ہے لیکن سمجھ آ جائے گا. یہ کون سی بحث بنتی ہے جی؟ عالمہ یا علم؟ جی، عالمہ یا علم سے. تو یہ جب اس کا مضارع مفتوح العین ہے تو اس کی ماضی ہم دیکھیں گے، عالمہ کا لفظ ہے، عالمہ یا علم. اب عالمہ سے چونکہ 3 باب تو ایسے ہیں جن کا ماضی اسی طرح کا ہے جس طرح ہم نے پڑھا ہے، تو عالمہ سے اس کی گردان دیکھیں آپ سائرہ صاحبہ. جی سر، کس کی گردان دیکھنی سر؟ عالمہ عالمہ سے. جی عالمہ سے مثبت معلوم کی دونوں چیزیں سنائیں. جی 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 سر، عالمہ پہلے وہ معلوم کی سناؤ نا سر. عالمہ آئے گا یا علامہ؟ کیونکہ ناصرہ تھا نا. نہیں، عالمہ آئے گا نا، یہ باب اور ہے، عالمہ. یہ باب سامیہ ہے. جی اچھا، عالمہ
आलिमा, आलिमू, जी, अलमत, अलीमत, अलीमत, आलिमत, अलिमत, अलिमत, अलिमता, अलीमाता, अल- अलीमाता, अलिमता, अलिमता, अल अलिमना, जी, आगे है अलिमना, मुज़क्कर है, अलिमता, जी, अलिमतुमा, अलिमतुम, ठीक है, अलिमती, अलिमतुमा, अलिमतुन्ना, अलिमतु, अलिमना। जी, और दूसरी है उलिम, उलिमा, उलिमा, उलिमू, उलिमत, उलिमता, जी, उल उलिम उलिम उलिमना, 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 उलिमता, उलिमतुमा, उलिमतुम, उलिमती, उलिमतुमा, उलिमतुन्ना, उलिमतु, उलिमना। जी, बहुत अच्छा जी। अब ये हमें देखें, आलिमा यानी उसने जान लिया, आलिम तो मैंने जान लिया, आलिम ना उन सब औरतों ने जान लिया, और आलिम ना हम सब ने जान लिया, ये हमें क्लियर हो गया। और माँ आलिमा उसने नहीं जाना, माँ आलिम ना हमने नहीं जाना, माँ आलिम ती तू एक औरत ने नहीं जाना, ये सब इसी पैरा में आप देख सकते हैं। ये दूसरा बाब था, बाब सामिया। इसी से मिलती जुलती माजी एक और बाब की है, वो कौन सा है जी? हासिबा, हसीबा। तो हासिबा दो, या जी, दो बाब ऐसे हैं कि जिनकी माजी इस वजन पे आती है, फाइला के वजन पर। एक बाब सामिया है और दूसरा बाब है हासिबा। अब फर्क क्या है इसमें? बाब सामिया की जो माजी है ये आती है आइन के कसरे के साथ फाइला, और इसका मुजारे आता है या अलमु आइन कलमे के फतेह के साथ, यानी आलिमा या अलमु, सामिया यस्माउ। और जो दूसरा बाब है उसकी माजी भी आइन कलमे पे है और मुजारे भी आइन कलमा, दोनों में मकसूर है, हासिबा यहसिबु। ठीक है जी। तो इनकी माजी दोनों की हमने एक तरह की पढ़ ली गोया की। तीसरा जो माजी का सीगा है वो एक बाब से सिर्फ इस्तेमाल होता है, मजमूम मुलायन है, फाउला के वजन पर, और मुजारे भी उसका उसी वजन पर ही है। वो बाब कारुमा यकरुमु कहलाता है, कारुमा यकरुमु। जैसे को हम बोलते हैं शारूफा यशरुफु। तो अब शारूफा से गिरदान अगर आप करें शबीर अहमद साहब, शारूफा, शारूफा से। जी जी, शरुफा, शरुफा, शरफ, शरुफ, शरुफू, जी, शरुफत, शरुफता, शरफ, शरुफना, शरुफता, शरुफतुमा, शरुफतुम, शरुफती, शरुफतुमा, शरुफतुन्ना, शरुफतु, शरुफना। जी, माशाल्लाह। मजहूल इसका उसी तरह ही, माजी मजहूल जितनी भी हैं वो सुलासी मुजर्रद से सब एक जैसी, सुलासी मुजर्रद से माजी मजहूल सब का वजन एक ही है। शुरीफा उसी तरह का वजन है, नुसीरा का, जुरीबा का, एक ही वजन है इसका। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी। ये माजी हमें क्लियर है। हम मुजारे को हल्का फुल्का देखते हैं। ये इसी से आलिमा या अलमू से ही पहले देख लें। अस्मा साहिबा, अस्मा साहिबा या अलमू, आप इसको गिरदान देख सकती हैं मुजारे की? यालमू से करनी है, जी, यालमू से करनी है। जी, जी, हाँ, एक मिनट। यालमू, यालमा, हाँ, अलिफ नून आता है ना जी। मैंने अर्ज किया था कि मुजारे में अलिफ नून, नून भी साथ आता है जमा के, अलिफ नून, वाओ नून। यालमू यालमानी, यालमू, यालमानी, जी, यालमूना, जी, उसके बाद है अच्छा, मेरे ख्याल से तालमू होगा यहाँ पर। जी, पता नहीं, कुछ आपने कुछ बताया था वाहिद मुन्नस में। हाँ ठीक है, जी, जी, बिल्कुल बताया था। तालमू, 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 जी, हाँ, और तालुमानी, तालमू, यालमूना, यालमना, यालमना, और उसके बाद तालमू, उसके बाद जी, बिल्कुल ठीक है। तालमू तालमानी यालमना।
तालमु तालमानी तालमूना। मैं इसको ना खोल देता हूँ तो ये आपके सामने आ रही है जी स्क्रीन? जी सर। ये मुस्बत मुजारे मारूफ की गिरदान है। यंसुरु यंसुरानी यंसुरू न तंसुरु तंसुरानी यंसुर न तंसुरु तंसुरानी तंसुरू न तंसुरी न तंसुरानी तंसुर न अनसुरु नंसुरु। ठीक है, अब इसी को देखते रहें आप और सुनाए वो दूसरा या लमु, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मैंने इसको कैसे पढ़ना है। सिर्फ या और ता का फर्क आएगा, बाकी जो ऐन कलमे का फर्क आएगा, बाकी उसी तरह की है जी। खुरम साहब आप देख लें या लमु से। सर या लमु जी या लुमान या लमूना तन तालुमु तालमु तालमु जी तालुमाने नहीं तालुमानी नहीं तालमानी तालमान जी, बाप का फर्क है ना जी। जी सर एक जी और फिर या लुमना या अलमना, उसके आइन कलमे पे फतह आएगा ना जी हर जगह पे। या लमु है जैसे, या लुमु नहीं है ना, ये तो यनसुरु बाब और है ना, सिर्फ मैं पहचान के लिए सामने इसको रखे हुए हैं जी। या लुमना, ठीक है, और फिर तालुमु नहीं तालमु तालमु जी वो आंसर सॉरी तालमु तालुमाने तालमानी तालमाने और तालुमुना तालमीना तालमानी तालमना आलमु नालमु। तालुमीना तालुमाने नहीं तालुमानी नहीं पढ़ेंगे ना, तालमानी आएगा तालमानी। अब आलिमा में और बाब नसरा में फर्क है ना जी। जो यालमु है वो यफआलु आइन कलमे के फतेह के साथ आएगा, और ये यनसुरु आइन कलमे के जम्मे के साथ है। ये और बाब है, वो और बाब है। मैं सिर्फ पहचान के लिए इसको आपके सामने रखे हुए हूँ, ताकि इसको पढ़ें आप वो गिरदान, और अगर कहीं मुशक्कत हो तो इसको आप सामने रखें। तो सर आलमु कौन सा बाप है? आलमु आलमु सीगा होगा वाहिद मुतकल्लिम का। ये आलमु बाब उसमें से है ना, यानी मुस्बत मुजारे मारूफ की बहस है ना, ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। ठीक है सर। और इसको बाब सामिया यस्माउ कहा जाता है, जिसको हमने पढ़ा था सामिया यस्माउ आलिमा यालम, एक ही बात है ये। ठीक है, तो लास्ट मुतकल्लिम में आलमु आलमु, और फिर जमा मुतकल्लिम के लिए नालमु नालमु आलमु नालमु। ठीक है जी। जी गुजाला साहिबा आप इसी को सुनाएं दोबारा। जी सर, आलिमा से। जी जी आलिमा 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 नहीं, वो तो माजी है ना, मुजारे में कह रहा हूँ ना, मुजारे। जी ठीक है। यालमु जी यालमु यालमु मेरे ख्याल से थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है, तो आप इसकी
جی اس گردان کو علادہ سے سبق میں آپ یاد کر کے آئیں گی سارے حضرات، تو وہاں پہ ہم اس کو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ ایک اور بات پوچھنی تھی کہ مضارع کی یہ جو گردان ہے یہ تھوڑی ہارڈ ہے اس کے ماضی کے سے، تو اس کا کوئی مطلب آسان کوئی طریقہ یاد کرنے کا، یعنی کہ ذہن میں جی بیٹھ جائے؟ جی بالکل. دیکھیں یہ غائب کے جو سیگے ہیں نا جی، اس میں یا آ رہی ہے. ہم نے وہاں پہچان یہ پڑھی تھی کہ جو مفرد کا سیگا ہے اس میں تثنیہ بنانے کے لیے الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے نصرہ سے نصرا، یہاں الف کے ساتھ نون آتا ہے. جمع کے ساتھ بھی واو آتا تھا وہاں پہ نصرو، یہاں واو کے ساتھ نون بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو نصرہ نصرا تھا، یہ ینصرو ینصرانی، الف کے ساتھ نون بھی ہے، ینصرون. اور غائب کے یہ 3 سیگے ہیں، یہ تینوں یا کے ساتھ آتے ہیں. اس کے بعد جو مؤنث غائب کے سیگے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. اس میں پہلے 2 جو ہیں وہ غائب تا کے ساتھ ہیں، اور تیسرا سیگا یا کے ساتھ ہے. اس کی تفصیل میں نے اس وقت بتائی تھی لیکن تھوڑا مشکل تھا، میں ابھی بھی نہیں بتاؤں گا، آگے جا کے پھر اس کو دیکھیں گے ہم. اور جو مخاطب کے سیگے ہیں، مخاطب مفرد کے اور تثنیہ کے اور جمع کے، یہ تینوں سیگے جو ہیں یہ تا کے ساتھ ہیں اور اسی حیت کے ساتھ ہیں جو پہلے تھے، یعنی ینصرو سے تنصرو، ینصرانی سے تنصرانی، ینصرون سے تنصرون. گویا کہ غائب کے تینوں یا کے ساتھ ہیں اور مخاطب کے تینوں یہ تا کے ساتھ ہیں، باقی کوئی فرق نہیں ہے. اور تنصرینا یہ ایک سیگا مؤنث مخاطب کا ہے، اس کی حالت بدلی ہے، باقی دونوں وہ اسی جیسے ہیں جو مؤنث کے سیگے گزرے تھے پیچھے غائب کے. یہ تنصرو تھا، یہ تنصرین ہے. وہ تنصرانی ہے، یہ بھی تنصرانی ہے. وہ ینصرن ہے، یہ تنصرن ہے. اور انصرو ننصرو یہ 2 حمزہ اور نون یہ متکلم کے سیگوں میں استعمال ہوتے ہیں صرف، باقی اور کسی سیگے میں نہیں آتے. جی سر سناؤ. میں سنا ایک 2 ساتھیوں سے مشکل ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے یہ آئندہ سبق میں اس کو یاد کریں گے. آپ اس کو آئندہ سبق میں یاد کر کے تشریف لائیں گے. اس میں یہ ہے کہ صرف یہ مضارع نہیں ہوگا نا، پھر یہ مضارع کی جو گردان ہے اس میں لا کے ساتھ یہ نفی کی بھی بن جائے گی، اور ساتھ یہ مجہول لکھا ہوا ہے، ینصرو ینصرانی ینصرون، تنصرو تنصرانی ینصرنا. جیسے ماضی مجہول تھی ایسے مضارع بھی مجہول ہے. تو لا کے ساتھ یہ نفی بن جائے گا، معروف بھی مجہول بھی. یہ اس کے بعد یہ گردان آ رہی ہے اس کی، نفی مضارع معروف اور نفی مضارع مجہول دونوں طرح. سر لا جو ہے وہ ماضی کے ساتھ نہیں آتا، صرف مضارع کے ساتھ آتا ہے. ماضی کے ساتھ بہت کم آتا ہے. ماضی کے ساتھ تب آتا ہے جب یہ مکرر آئے، تکرار کے ساتھ آتا ہے، جیسے لا صدق ولا صلی. اب ماضی ہیں دونوں وہ صدق اور صلی، تو مکرر سیگا جہاں پر آتا ہے، لا بھی وہاں مکرر آتا ہے، تو وہاں پہ یہ آ سکتا ہے اکثر. ویسے جو ہے وہ ما نفی کے لیے آتا ہے. مضارع کے جتنے سیگے ہیں چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہوں، جیسے اس میں آ جاتا ہے نہیں کے سیگے بھی آ جاتے ہیں، اور یہ آگے نفی جہت آ رہا ہے، نفی تاکید آ رہا ہے، ان سب میں یہ لا ہی استعمال ہوتا ہے. لیکن مضارع کے ساتھ پھر ما کبھی نہیں آئے گا. بہت کم آتا ہے اس میں بھی آتا ہے، بہت کم آتا ہے، استعمال ہو سکتا ہے. لا ماضی میں بہت کم آتا ہے اور ما مضارع میں بہت کم آتا ہے. چونکہ ما جو ہے نا اس کی ایک قسم نہیں ہے نا، اور لا کی بھی یہ مماثلت ہوتی ہے ان کی. ما نافیہ جیسے ہوتا ہے ایسے ہی ما موصولہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے پھر وہ پہچان میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے اسی قاعدے کے ساتھ ہیں کہ وہ ماضی میں ایک، مضارع میں ایک. اچھا، ہم دوسرے سبق کو دیکھ لیتے ہیں جی اتنی دیر میں، ہمارا کچھ وقت باقی ہے. سر یہ جیسے ہوتا ہے فعل مضارع معلوم اور مضارع معروف، یہ معلوم اور معروف ایک ہی ہوگا نا، جی بالکل یا ایک، ڈفرینٹ جی بنیں گے؟ بالکل بالکل ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے.
جی ہمارا سبق یہ کون سے سبق سے تھا جی؟ 21 جی 21 آواز نہیں آئی جی. 21 ٹھیک ہے الا یعقوب وہ سبق. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. میرے ذہن میں تھا کہ 2 سبق بھیج دیے جاتے، آپ تسلی کے ساتھ ان کو سنتے رہتے اور ہم اس سبق میں زیادہ توجہ دیں گے. آپ آئندہ کوشش کریں گے کہ 2 سبق یہ بھیج دیے جائیں، آپ ان کو تسلی کے ساتھ سنتے رہیں، فوکس زیادہ ہم اس پہ کریں گے چونکہ اس کا ترجمہ کرنا وہ اکثر آپ کو آ چکا ہے ابھی، تو زیادہ توجہ ہم اس طرف دیں گے. جی دیکھیں یہاں شروع سے اسما صاحبہ آپ دیکھیں. جی 21 ہے الا یعقوب، جی یعقوب علیہ السلام کی طرف. فتحیر الاخوۃ، اور حیران ہو گئے بھائی، کیف یرجعون الی ابیہم، کہ وہ کیسے لوٹیں گے اپنے والد کی طرف. وفکر الاخوۃ، اور فکر مند ہوئے بھائی، ماذا یقولون لابیہم، کہ وہ کیا کہیں گے اپنے والد کو. اچھا انہم، یہ بغیر اس میں وہ تشریح کی ہے، دیکھیں یہ تحیرہ کا لفظ ہے، یہ ماضی ہے اور یہ ثلاثی مزید فی سے ہے، تو اس کی ماضی کی گردان آپ کریں. تحیرہ یہ مضارع نہیں ہے ورڈ تحیرہ. ہاں نہیں یہ ماضی ہے، ماضی. بھائی حیران ہو گئے، ماضی کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں نا، تو اسی قاعدے کے ساتھ ہم چلیں گے. الف لگائیں گے تو تثنیہ ہو جائے گا واو جمع کے ساتھ. تحیرہ تحیرہ تحیرو جی تحیر تحی تحیرتا. تحیرتا جی تحیرتا تحیرنا جی تحیرتا تحیرتما تحیرتم تحیرتی تحیرتما تحیرتو تحیرنا. جی یعنی بھائی حیران ہوئے، اگر ہم تحیرتو میں حیران ہوا، تحیرنا ہم سب حیران ہوئے. ٹھیک ہے جی. اور یہ نیچے ہے اس کے فکرا، یہ فکرا اس کا ترجمہ کیا فکر مند ہوئے، تو یہ باب کون سا ہے؟ یہ بھی ثلاثی مزید فی سے ہے، یہ باب تفعیل کہلاتا ہے، یہ باب تفاعل ہے. ہم بابوں کو آگے پہچانتے جائیں گے انشاءاللہ. یہ باب تفاعل ہے، یہ باب تفعیل ہے. ہمیں گردانیں بہرحال آنی چاہیے سب کی، تو اس کی گردان آپ ہما صاحبہ آپ دیکھیں. جی سر، یہ فکرا، جی اس کو فکرا، فکرو، جی فکرت، فکرتا، فکرتنا، جی فکرتنا، فکرتو، فکرتما، فکرتم، فکرتی، فکرتما، فکرتنا، فکرتو، فکرتنا، فکرنا فکرنا. فکرنا. جی تو اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ تم سب عورتیں فکر مند ہو گئیں، تو اس کو ہم کیسے بولیں گے؟ فکرتنا. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آگے جی ترجمہ کون کر رہے ہیں؟ جی وہ میں کر رہی تھی. جی انہم فجعوہ، یقیناً انہیں تکلیف دی، امسی کل، فی یوسفا، یوسف کی طرف سے. افیفجعونہ، کیا اب وہ تکلیف دیں گے، الیوم آج، بنیامینی، بنیامین کی طرف سے. اما یہ فجع، یہ فجع کا لفظ ہے، یہ بھی یفجع باب ضرب سے، باب فتح سے ہے. فجع یفجع، ٹھیک ہے، تو یہ باب فتح سے ہے. فجع صحیح ہے، ماضی ہے یہ بھی، تو فجع سے گردان
शबीर अहमद साहब आप देखें. फजा फजा फजाऊ फजात फजाता फजाना फजरता फजाता फजरतुमा फजरतुम फजरती फजरतुमा फजर नहीं आइन. सॉरी हाँ फजाता फजातुमा फजातुम फजाती फजातुमा फजातुन्ना फजातु फजाना. अच्छा, ये मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये तो एक मकाम ये है कि आपको ये सारा कुछ अभी आने लग गया. थोड़ा सा आगे चल के ये आपको एक दफा कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको भूलना शुरू हो जाएगा कि ये कौन सा बाब है, कौन सी गिरदान है. तो उसमें फिक्रमंदी की जरूरत नहीं है. जैसे आपको अभी आइन से रात तब्दील होने में पता नहीं चला और आप दूसरी तरफ चले गए, ऐसे ही वो होगा. ठीक है जी. बस हमने इसको याद रखना है, ज़हन में रखना है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर ठीक हो जाएगा. अच्छा, इसकी फजा फजा ज़रबा के साथ ज़रबा और फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फतहा से ही है? हाँ, यानी फजा फिलहाल तो पता लगाने का आसान तरीका है गजाला साहिबा, ये अफा यफजऊनहु है, ये इसके साथ ही लिखा हो. तो ये फतहा है. यफजऊन होता फिर हम ज़रबा समझते. ठीक है ना जी? ठीक है. हाँ, तो फजातु का माना फजातु जी मैंने दर्द दिया, मैंने तकलीफ दी. ठीक है. फजाना हम सब ने, जैसे ये है फजाऊ उन सब ने दर्द दिया. तो अच्छा, थोड़ा सा हम आगे देखते हैं इसको. शबीर अहमद साहब ये देखें, ये अमसी फुजिया, ये माजी मजहूल है, ये मुजारे मजहूल है. यहाँ से आप तर्जुमा देखें इसका. अमसी फुजिया फी यूसुफ, और पहले भी वो तकलीफ दिए गए यूसुफ से. जी. वल यौमा युफजउ फी बिन्यामीना, और आज के दिन या इस दिन वो तकलीफ दिए जाएंगे यामीन से, बिन्यामीन से, बिन्यामीन की वजह से, इन्नल्लाह की वजह से. इन्नल्लाह ला यजमउ अलैहि मुसीबतैनी, यकीनन अल्लाह ताला जमा नहीं करेगा उन पर मुसीबतों को, दोनों मुसीबतों जी, इन दो मुसीबतों. इन्नल्लाह ला यफजअहु, ये है ला यजमउ, ये ला यजमउ है. इससे क्या समझ आ रहा है कि ये कौन सा बाब है? जी, ये मुजारे रफी फतह और बाब फतह से. ठीक है जी. अच्छा, अब इसे अगर माजी की गिरदान करें, माजी नफी माजी की, नफी माजी मारूफ की, तो ये मारिया साहिबा आप देखें इसको. हाँ जी. तो इससे सर सॉरी, माजी किसकी? जमा की नफी में, नफी माजी मारूफ. जी सर. जी ये हो जाएगा मा जमा सॉरी मा जमाऊ मा जमा नहीं सॉरी जमा मा जमाआ मा जमाऊ मा जमाअत मा जमाता मा जामना मा जामता मा जामतुम मा जामती. नहीं, आइन बाद में आएगा ना जी. मा जमाता मा जमातुमा मा जमातुम. जी जी जी. मा जमाता जमा मा जमातुमा मा जमातुम मा जामती मा जामतुमा मा जामतुन्ना मा जामतु मा जामना. फिर उसी तरह देखें वो कंफ्यूज हो रहे हैं ना, उलट हो रहा है. सॉरी जमाअतु. जी 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 हाँ जी जी दोबारा करती हूँ मैं. मा जामता मा जमाता मा जमाता मा जमातु मा जमा तुम मा जमातुम मा जमाती तुम जी जी मा जमातुमा मा जमातुन्ना मा जमातु मा जमाना. जी. अब ये जमा होने के माने में है, जमा होने के माने में. मा जमा ना, हम जमा नहीं हुए. ठीक है. और
मा जमाना वो औरतें जमा नहीं हुई, तो ला यजमाउ जमा नहीं करेगा अल्लाह उन पर दो मुसीबतों को। अच्छा जी, यहाँ से देखें, इन्नल्लाह लम यज़ल यम्तहिनु इबादहु। गुज़ाला साहिबा आप इसका तर्जुमा करें। जी, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला लम यज़ल नहीं हमेशा यम्तहिनु इबादहु नहीं इम्तिहान लेगा अपने बंदों का, सुम्मा यसुर्रुहुम फिर वो आसानी करेगा उन पर, युनइमु अलैहिम और उन पर अपनी यसुर्रुहुम नेमत करेगा, खुशी देगा उनको, खुश करेगा उनको, खुशी देगा उनको और नेमत देगा उनको। सुम्मा इन्नल इब्ना फिर बेशक इब्नुल कबीरा बड़ा बेटा बक़िया फी मिस्र वो भी रह गया मिस्र में, व अबा उसने इनकार कर दिया, यरजिया के वो लौटे इला कनान में जी। अफा युफ़जाउ फी सालिसी क्या तकलीफ देंगे फी सालिसी दिए जाएंगे, ऐज़न तकलीफ के दिए ऐसे जाएंगे। तीन बार क्या जी तकलीफ दिए जाएंगे 3 बार जी 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 ठीक है। जी तीसरी वक़द फुजिया जी सर आवाज नहीं आ रही, तीसरी दफा क्या वो तकलीफ दिए जाएंगे? तीसरी दफा भी? तीसरी दफा वक़द फुजिया और वो तकलीफ बेशक ये कट गया है। जी स्क्रीन आ रही है जी आपके सामने? जी अच्छा, इन हाजा ला यकून ऐसा नहीं होगा, बेशक ये नहीं होगा। ठीक है, 22 नंबर सबक से आप पढ़ें। अभी जी चलें, अस्मा साहिबा आप देखें इसको। राज जाहिर हो जाता है, वलाकिन याकूबा काना लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम थे, बशरन इंसान, फी सदरी ही कल्बु उनके सीने में था दिल, बशरन इंसान का, ला कितअतु हजरिन और नहीं था किसी पत्थर का टुकड़ा। फज़ाकरा यूसुफु चुनाचे वो जिक्र करते थे, तस्करा करते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम का, हुस्नुहु और उनका गम बढ़ता था, वकाला और कहते थे, या असफा अला यूसुफु हाय अफसोस यूसुफ अलैहिस्सलाम पर। जी ठीक हो गया। अच्छा, मैंने ग्रुप में 5-6 जो मस्दर हैं वो भेजे हैं। आपने एक तो उनसे गिरदाने करनी है माजी की, और दूसरा बाब नसरा से मुजारे की गिरदान में आपको भेजूंगा, आपने वो वहां से भी याद करनी है और इनको भी दोहराना है इस तरह, और इनका माना तलाश करना और बाब तलाश करना ये आपके जिम्मे होगा। अगर ना समझ आए तो फिर आप पूछ लें मुझसे, यानी आप अपनी समझ से इसको कोशिश करें कि ये कौन सा बाब हो सकता है। ठीक है जी, हमारा वक्त पूरा हो चुका है। किसी को बात पूछनी हो? सर आप ये जो आपने पेज खोला था ना गर्दानों का, जब हमसे सुन रहे थे, आप वो सारी हमें भेज सकते हैं? हाँ ठीक है, मैं सारी किताब आपको भेज देता हूँ, आप वहीं से खुद ही फिर करते रहें। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये आपने पहले भी भेजी हुई है? भेजी हुई है।
پھر آپ اس کو گروپ میں دوبارہ آپ شیئر کر دیں. ماریہ صاحبہ آپ اس کو گروپ میں بھیج دیں تاکہ جن کے پاس نہیں ہے وہ دوبارہ آ جائیں ان کے پاس. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم.